ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਡੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ परसेंटेज है वो बाकी सूबे नालों वध है पंजाब दी। मजीठिया साहब ने आप तक कुछ करना नहीं सिवाए एलीगेशन तो वो तो सिर्फ पार्टीबाजी ते अपनी पॉलिटिक्स करन लगे हुए है जिहड़ी इस वेले ठीक गल नहीं है। साडे कोल इन्ना भंडार है, असी अगले कई महीनों ताईं हिंदुस्तानियों का ढिड भर रहे हैं जे असी इस स्पीड नाल भी अनाज भेजते रहिए, पर असी किसी ते एहसान नहीं करते। पंजाब ने कभी एहसान नहीं किया, पर पंजाब ने जो करके दिखाया है हिंदुस्तान नूं, अज फर्ज बन जाता सेंटर सरकार का पंजाब की किसानी नाल खड़न, पंजाब दे नाल खड़न, पंजाब दीयां मुश्किलां नूं देखण। तुसीं खुराक मंत्री हो, लुधियाणे की कदे लुधियाणे की गल की जाए तो राशन नूं लैके कितना कितने प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। भावें कि हेल्पलाइन नंबर 1905 जारी किया है, वो 1905 जो पब्लिक की आ रही है कंप्लेंट भी 1905 नंबर लग ही नहीं रहा। तुन्ना जी 1905 की अगर तुसी लिस्ट देखो जाके रोज़ की जी DC ऑफिस ते पुलिस दे सारे थाणियां दे थ्रू सारिਆਂ ਨੂੰ वंडी जा रही है, वो 10,000 तो उत्ते की लिस्ट है रोज़ की। हाँ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ बहुत ज़्यादा है 1905 ਦੇ ਉੱਤੇ 70 ਲਾਈਨਾਂ है, ਉਹਦੇ ਤੇ 70 ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ 10,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ 71ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ फोन करता होएगा। शराब के ठेके बंद पे ने जी, पर कितने कितने उल्लंघना हो रही है। साडे चैनल ने स्टिंग किया गली ते गिल हल्के दे विच इकल्ला कीता सी, बाकी जगह भी प्रॉब्लम आ रही है। वो चोरी छिपे वाधू रेट से शराब बेची जा रही है, किते छुट गया, किते कोई गड़बड़ हो रही है। प्राइम मुद्दे देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं इंद्रपाल सिंह धुन्ना। जिवें कि सब नूं पता है भारत दे विच 31,000 तो वध करोना पीड़ित केस आ चुके हैं ते 800 तो वध हुण तक मौतां हो चुकियां ने। गल पंजाब की की जाए तो पंजाब दे विच 350 के करीब जिहड़े केस ने वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरह लुधियाना दे विच अज चर्चा है भी 11 केस जिहड़े नवे पाए गए हैं, जिन्हां विचों 7 केस वो ने जिहड़े श्रद्धालु हजूर साहब तो वापस आए हैं, तो 4 केस वो ने जिहड़े कोटा तो विद्यार्थी वापस आए हैं। इस होर मामले ते असीं अज आए हैं खुराक मंत्री श्री भारत भूषण आशू दे कोल, उन्हां नाल असीं इस मुद्दे ते गल करांगे। की उन्हां दा कहना, बहुत बहुत स्वागत है आशू तुहाडा जी। धन्यवाद जी हुकम जी। सर पहला मेरा सवाल यही है, लुधियाना में अज 11 केसां की चर्चा हो रही है, तो किवें तुसीं देखदे हो कि उत्थे टैसट नहीं महाराष्ट्र सरकार वालों किया गया सी पहला इन्हां दा, ते इत्थों सरकार ने की प्रबंध कीते सीगे? इत्थों आंदे ही उन्हां दे टैसट सारिਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਗੈਰਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਦੇੜ ਔਰ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ 4 ਕੋਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਏ। ਹਲੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 56 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 11 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਧਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੇਨ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਨੇ? 56 ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਜੀ। 40 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ, 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 11 ਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 56 ਦੀ ਹਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਕੁਛ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ
ਰੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਵੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 31,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਤੁੰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਡੈਥ ਵੀ 1,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 350 ਕੇਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ 260-65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਡੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਿਸਿਸ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਿਸਿਸ ਬਾਦਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। GST ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ 4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜੋ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਸੋਂ 1 ਮਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਤੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ 30 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ 50 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ FCI ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਾਈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਾਜ ਭੇਜਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1905 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹ 1905 ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ 1905 ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਨਾ ਜੀ 1905 ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 1905 ਦੇ ਉੱਤੇ। 70 ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, 70 ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ 10,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ 71ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ 10,000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, 1905 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 10,000 ਕਿੱਟ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, MLAs ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, NGOs ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਲੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥ ਰਸੋਈ, ਹੋਰ ਜੈਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਫੂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੱਕ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਵੇ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਔਨ ਟੋਜ਼ ਨੇ, NGOs ਔਨ ਟੋਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਨਾ ਪਊ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਰੇਕ
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਵਾਧੂ ਰੇਟ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁੰਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ।